صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kagem menika majelis iki kagem sedaya jamaahipun mugi-mugi majelis menika didadosaken majelis ingkang barokah kang manfaat fid wa dunya wal akhirah. Ugi sedaya jamaahipun mugi-mugi sedaya tansah dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi barokah kula panjenengan murid-murid majelis punika ganjaranipun lumeber dhateng ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan sedaya. Ugi wasilah majelis punika mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedaya dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dzurriyyah kula panjenengan sedaya dadosaken dzurriyyah ingkang shalih lan shalihah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk husnul khotimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
صلى الله على النبي محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا
بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين ألطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له توصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ألطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ألطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهدي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عليم السر منا لتكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لتكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لتكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم يا ربنا
cukupana lopirana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته قربه وثوابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي Ikhwani rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazil muttaqun. Kang kula hormati para alim, para sesepuh
sepuh, Bapak, terus derek sedaya anggota kegiatan rutin fokus. Alhamdulillah kali menika kula panjenengan sedaya saged makempal saged panggih malih wonten ing mriki majelis dalam rangka rutinan mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya saestu sareng kaliyan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi kondur saking mriki kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalih selawat salam mugi tansah katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun milai wonten donya niki ngantos menjang wonten yaumil qiyamah. Para bapak, para sedherek ingkang kawula hormati, monggo langsung mawon kita terasaken, kita lanjutkan belajar kita dalu punika masih tentang seputar zakat fitrah. Terus zakat fitrah ini kita sudah membahas apa itu zakat fitrah, hukumnya, waktu penyerahannya, apa yang dimandatkan untuk zakat. Nah, saat ini kita akan lanjut kepada kelanjutan daripada bab zakat fitrah ini. Inginane wonten sing supe terus memang wektale, cuma kula memang supe yang harusnya ikut pembahasan kemarin tapi dereng kula bahas adalah bagaimana jika ada orang yang berzakat fitrah atau membayar zakat fitrahnya niku dengan uang. Kemarin kan disebutkan yang namanya zakat fitrah niku dikeluarkan ankuti baladihi, dari makanan pokok tempat di mana dia tinggal. Karena kita tinggal di Indonesia, maka zakat fitrahnya adalah beras. Lah, sekarang ya dengan berjalannya waktu banyak mungkin yang bertanya-tanya bagaimana jika zakat yang harusnya beras niku dikonversikan menjadi uang. Niki bagaimana? Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, zakat fitrah tidak bisa digantikan dengan qimah atau dengan nilai. Artinya berasnya tidak bisa dibayarkan dengan uang, mboten saged dengan harganya, harus rupa beras. Itu ketika kita kekeh nyekeli madhab Syafi'i. Terus masalahnya niku mangke timbul di sebagian daerah yang mungkin penduduknya pendatang atau perantauan sing mungkin tidak sempat untuk menyiapkan beras. Ini bagaimana? Apakah ya harus kita tolak? Kita bisa memakai madhab lain, di mana selain madhab Syafi'i wonten madhab yang memperbolehkan zakat fitrah dikonversikan kepada harganya. Nggih punika madhab Hanafiyah. Cuma yang harus diperhatikan nuwun sewu, jangan sampai talfik. Talfik niku nyampur antara madhab Syafi'i, madhab Hanafi dicampur. Nah ini yang tidak boleh. Gambaran talfiknya bagaimana? Ngeten. Nek memang kita mau ngikuti madhab Hanafi yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, maka golongan yang menerima zakat juga harus sesuai dengan ketentuan madhab Hanafi. Yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan takerane madhab Hanafi. Dan itu memang ada beda. Tenggene madhab Hanafi zakatnya itu tidak 2,5 kilo, tidak 3 kilo, betul. Tapi andaikan dikonversikan ke kilogram sekitar 4,9. Tapi itu timbangannya anggur. Jadi ya kita tinggal ngalikan. Tapi nggak anggur sing enak nggih, mboten-mboten anggur sing mangewuan niku mboten. Lek mangewuan peng 5 lek ya padha ae 20.000 mboten. Ini anggur sing anggur awis pun di antara ijo kalih abrit nih. Sekarang mahal yang ijo nggih. Nah, berarti
ambil yang hijau dengan takaran timbangan 4 kilo. Jadi nek misalkan sekilonya 35 atau 40 ribu anggur itu, kalikan 4, berarti 160 ribu. Itu nek pengen bayar zakat fitrah dengan uang dan mengikuti madhab Hanafi. Tapi kalau mengikuti madhab Syafi'i, yaitu tadi harus berupa uang. Nah, terus akhirnya kiai-kiai kita itu memberikan solusi yang solutif. Solusinya niku pripun? Sebaiknya masjid-masjid terutama sing wonten teng pinggir dalan, biasanya dadi jujukane tiyang, dadi ampirane tiyang, kalau bisa amil yang nangani zakat di masjid tersebut bekerja sama dengan toko terdekat. Jadi misalkan coro teng mriki biasanya teng tokone Pak Hanaki nyambut beras ditumpuk di masjid. Jadi kalau ada orang yang bawa uang, silahkan beli beras itu. Nanti nek gak tuku, gak payu berasnya, ya dibalekno maneh. Ngoten. Jadi harus ada solusi dari masjid supaya orang yang datang ke masjid untuk bayar mboten datang, orang yang datang kepada amil untuk bayar zakat itu tetap enak walaupun tidak bawa beras langsung dari rumah. Pun niku terkait bayar zakat fitrah dengan uang. Nah sekarang kita akan bahas tentang mustahik. Sinten sih sing berhak angsal zakat. Nah ini tenggene Al-Qur'an sudah disebutkan tenggene surat Taubah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang harus diperhatikan tenggene ayat niki, Gusti Allah mulai ayat ini dengan lafaz innama, yang mana seperti yang kita ketahui, walaupun jenengan mungkin gak ketahui, semacam ketahui ngoten mawon. Jadi lek enten ayat kok diawali innama, innama niku sing tulisannya gandeng, mboten gandeng, sing innama gandeng. Niku dalam sisi balaghah berarti masuk dalam kategori al-hasru atau al-qasru, dipageri, dibatasi. Makanya terose Syekh Mutawali Sya'rawi, karena ayat ini dimulai dari innama, terus Gusti Allah hanya menyebut 8 golongan penerima zakat, maka ya yang boleh menerima zakat hanya 8 ini. Ojo ditambah-tambahi. Jadi fakir, miskin, gharim, terus wafir rikob niku maksudnya orang yang memerdekakan budak, terus mu'allafati qulubuhum orang yang baru masuk Islam, orang yang imannya masih lemah, sabilillah, ibnu sabil kalih amil, pun 8. Ojo ditambah-tambahi. Kadang niku enten yo amil, kadang yo utuh amil, polai enek, wah ini kono enek rondo, iki kudu diwehi, iki rondo gak ono sing golekno, padahal rondone sugih. Oke, gara-gara gak ono sing golekno, padahal asetnya di mana-mana. Itu satu. Jadi kan betulnya tentang ayatnya wal armalah rondo ndak ada. Terus malih wal yatama, yatim itu ndak masuk. Kecuali like memang yatimnya niku gandeng memang yatim yang fakir, yatim yang miskin, atau yatimnya jadi amil baru boleh, tapi bukan atas nama yatimnya. Nah ini niki juga banyak di di mana-mana banyak yang menganggap yatim niku mustahikus zakat. Zakat fitrah nggih maksudnya. Lek zakat mal monggo. Tapi lek zakat fitrah niki hati-hati. Niku. Terus malih wonten biasane memasukkan kategori sabilillah masjid atau musola atau pondok pesantren. Jadi zakat fitrah ditompo, ditampani, dikelompokne pinten pon didol dibangun masjid, enggak bisa. Enggak masuk teng sabilillah. Andaikan dipaksa masuk teng sabilillah, itu bukan masjidnya. Masjid niku kan bukan orang.
merupakan objek yang bisa menerima dan memberi. Jadi ojo maksa nolak. Kadang sebagian ada masjid itu masuk sabilah, enggak. Yang sabilillah itu bukan masjidnya. Andaikan dipaksa masuk ke dalam kategori sabilillah, yang masuk ya berarti takmirnya atau siapanya. Pondok pesantren ya santrinya, bukan pondoknya. Jadi Gusti Allah pun bahas innama as-shadaqatu lil fuqara'i, hanya untuk 8 orang. Jadi pun tambahin pun. Kita bahas satu persatu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama disebutnya kali Gusti Allah lil fuqara, orang-orang fakir. Definisi fakir niku beda-beda. Kalau niku sinau ada 9 definisi fakir. Cuma yang paling masyhur dan dipakai oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i, fakir niku orang yang tidak punya uang atau tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi minimal separuh kebutuhan hidupnya. Atau orang tersebut punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak layak dan tidak bisa mencukupi. Duwe pekerjaan tapi tidak layak. Contohnya ngeten, misalnya enten mantan lurah. Waduh kok lurah ya apa ya jeneng. Enak mantan presiden, presiden kan gak iron delok iki. Mantan presiden kok megawene dadi pemulung. Misalkan gak ada tunjangan setelah jadi presiden terus jadi pemulung. Nah itu dia punya pekerjaan tapi tidak layak mantan presiden jadi pemulung. Maka dia masuk kategori fakir dan bisa menerima zakat. Niku definisi dari fakir yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Pun lil fuqara'i wal masakin. Lah miskin itu rodok luweh penak sidik timbang fakir. Sidik tapi rodok luweh penak sidik daripada fakir. Artinya dia punya uang, dia punya pekerjaan yang layak, yang mana hasilnya atau uangnya itu melebihi separuh kebutuhannya, tapi mboten saged nutup semuanya. Jadi gambarannya nggih, nek kebutuhan satu keluarga itu 2 juta, misalkan dalam 1 bulan, terus ada orang yang hanya bisa menghasilkan 900.000 dalam 1 bulan, maka dia masuk kategori fakir. Kok dia memiliki penghasilan 1.500.000 di mana kebutuhannya 2 juta, maka masuk kategori miskin. Pun niku fakir kalih miskin. Nah, terus ngeten. Sekarang misalkan wonten tiang punya rumah yang layak. Rumah yang layak tinggal, dia punya sawah katakanlah. Yang mana hasil sawahnya niki ketika panen misalkan 3 bulan sekali, ini dibagi untuk menghidupi per bulannya ini bagaimana. Niku. Andaikan tidak bisa nutup ya berarti walaupun punya rumah yang layak dan juga sawah, dia masih wajib untuk dia berhak untuk mendapatkan zakat. Benten malih lek tiyang siji duwe omah mewah, terus duwe sawah yang penghasilannya atau rumahnya niku nalikane didol iso nyukupi sisa usia hidupnya. Jadi ngeten misalkan enten tiyang umur 40 tahun. Rata-rata usia di daerah itu adalah 60 tahun. Berarti kesempatan urip tasik 20 tahun. Dia punya rumah mewah atau dia punya sawah yang mana ketika rumah atau sawah ini didol
ini ndak bisa nutup uripe 20 tahun, sisa hidupnya yang 20 tahun, maka dia tetap masuk kategori fakir atau miskin sing berhak angsal zakat. Jadi ini pernah terjadi soalnya enten tiyang amil data zakat dikomplain dengan amil yang duwe iki wonge duwe mobil. Iki wonge duwe omah, dan opo lek luwe wongon mangan spion. Kan ngoten. Kan dia punya mobil, tapi urung mesti duwe beras. Wayah riyoyo. Dan musuk wayah riyoyo kongkon ngiris ban. Nah itu harus jadi pertimbangan. Dan nanti makanya di Basnas itu ada yang namanya had kifayah. Nek cara teng fikih itu ada nama had kifayah itu namanya al-hajah al-asliyah. Di atas kebutuhan primer. Standar hidup layak. Standar hidup layak menurut syariat Islam, bukan menurut Kemenaker atau BPS. Benten. Karena ngeten, nek kula ningali nggih, kula nggih browsing barang. Standar hidup layak Kemenaker niku terlalu tinggi, nglebokno tabungan, nglebokno wisata. Lah itu kan terlalu tinggi. Lek BPS hanya mencantumkan kebutuhan primer. Jadi belum standar hidup layak cara syariat Islam. Lek syariat Islam niku di atas kebutuhan primer, tapi di bawah standarnya Kemenaker. Itu menurut syariat Islam. Jadi ada batas kifayah, ada batas sing ketika orang niku hidup di bawah itu berarti dia masuk fakir miskin. Kalau di atasnya berarti sudah tidak dan tidak boleh menerima zakat. Mun niku wau lek omahe kalih sawahe didol gak nyukupi dia tasih oleh. Tapi nek misalnya didol kok nyukupi untuk hidupnya 20 tahun, okay, atau hasil sawahnya bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Niku wau bedane. Nah, terus berkaitan dengan had kifayah, hajah al-asliyah niku mengacu kepada Basnas data 2023 terakhir nggih, karena 2024 2025 ini kan tasik nggih pakai acuan lama. Nah kula diangkat yaitu jadi acuannya itu kula memang gadah datanya di sini itu tahun had kifayah Basnas tahun 2018 sampai 2023. Terus yang belum saya cetak yang 2003 sampai akhir niki berarti 2026. Nggih, 2026. Awal 2026 niku untuk Jawa Timur niku had kifayahnya adalah 868.978. Katakanlah 870.000 untuk satu orang. Jadi lek misalkan keluargane enten papat, nggih kantun enten 3. Bojo lanang, bojo wedok, anak misalkan. Tinggal ngalikan itu. 870.000. Pokoknya intinya satu orang standar had kifayah hidup layak dalam satu bulan niku lek menurut analisa Basnas 870.000. Ini acuan dan analisa tahun 2023 nggih. Misalkan niki kok ada perubahan kula dereng angsal. Jujur niki data yang saya pegang 2023. Nah, dados nek wonten orang Jawa Timur dalam satu bulan penghasilannya untuk satu orang di bawah itu, maka dia masih berhak dapat zakat. Tapi kalau sudah di atas itu, maka dia tidak boleh menerima zakat atas nama fakir atau miskin. Soalnya kadang repot, diarani miskin gak gelem, tapi nek gak duwe zakat muring repot, gremeng. Makanya jadi panitia dados amil zakat, panitia kurban gak enak. Siap wis gak ono bayarane, gak ono luwiyane, paidone mesti, paidone mesti. Jadi ojo seneng-seneng lah, ojo seneng-seneng. Tapi yo juga gelem blas, repot. Pun niku fakir kalih miskin. Yang ketiga al-amilina, dan iki al-amilin itu kemarin sudah kita bahas. Amil itu adalah orang yang mendapatkan SK dari pemerintah untuk menangani zakat, bukan
panitia yang dibentuk secara sukarela. Niku amil. Lah, tenggene niki zakat kontemporer niku amil itu memasukkan al-hasyir. Al-hasyir niku yuk sing tukang jupuk. Tukang jemput zakatnya penduduk. Itu al-hasyir. Mencakup juga al-arif. Al-arif niku senajan wonge gak turun teng lapangan, dia itu tahu. Oh, ning daerah kono fakire jenenge iki. Ning kono miskine jenenge itu. Itu al-arif. Walaupun dia ndak terjun lapangan, dia berhak mendapatkan amil. Yang keempat wonten al-hasib. Al-hasib niku sing bagian ngitung. Ngitung perolehan zakat yang terkumpul dan juga ngitung mustahik yang berhak diberi. Itu al-hasib. Dia juga boleh. Yang keempat wonten al-katib. Memasukkan al-katib niku sing bagian nyatet. Mulai awal data zakat masuk, data penerima, total rekapan akhir dan LPJ, itu namanya al-katib. Dia juga berhak mendapat jatah. Yang kelima wonten al-qasim, itu bagian yang turun lapangan untuk membagi. Jadi lek wau al-hasyir niku yang turun lapangan untuk narik, nek al-qasim itu yang turun untuk lapangan membagi. Jadi kita yo al-hasyir yo dadi al-qasim, yo narik, yo nyatet, yo nimbang, yo ngedum, nggih. Nah itu jatahe kudune luwih akeh. Tugasnya soalnya akeh. Tapi kadang malah gak oleh. Mesakno nggih. Pun yang terakhir wonten al-hafid. Al-hafid niku sing tukang jogo. Jadi di kantor amil itu harus ada yang jaga. Bahaya lek mboten jogo. Jangan bilang ora ono sing gelem nyolong napa beras zakat fitrah. Oh jangan. Kota amal lo jebol. Aja meneh zakat fitrah. Kota amal lo jebol nggih. Jadi harus ada yang napa menjaga. Dan itu dia yang menjaga. Ya senajan napa jenenge njogo tapi turu ning sandinge berase digotong wong gak ndak apa-apa wis diwehi nggih. Itu juga termasuk napa amil. Amil pun. Intinya amil itu orang yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah atau yang diangkat oleh amil yang resmi. Jadi misalnya amilnya cuma yang resmi 3, karena kewalahan dia ngangkat 3 orang lagi, jadi 6. Makanya ini 6 orang bisa mendapatkan. Lah sing melok-melok tanpa diangkat gak usah diwehi, ngewangi tok gak usah diwehi. Lek gremeng ya sembuh. Dan yang selanjutnya teng ayat wal muallafati qulubuhum. Muallafah niku artine wong sing dirayu apa qulubuhum atine al. Jadi orang-orang yang kekuatan imannya niku tasik lemah. Misalkan dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam niku kan diharapkan tujuannya adalah orang lek diwehi niku oh Islam cek apike, akhirnya imannya tambah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua niku iki apik niku. Termasuk muallafati qulubuhum. Terus ulama yang masuk dalam kategori penerima zakat yang keempat ini tiang-tiang yang berperang dengan orang-orang kafir, tapi perangnya tidak perang fisik, tapi perang akidah. Contohnya teman-teman kita yang mungkin hidup di cedek-cedek tempat ibadah orang lain, sing sering untuk Indomie, Supermie dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman kita yang hidup di sana nyongkok wong gereja luwih lomo timbangane Pak Haji. Jangan sampai wah masjid gerombongan bangun nyatane ya ora tau ngoyo apa-apa, gereja loh benulan mie pirang dus, jangan sampai. Nah itu termasuk orang yang kategori mu'allafah qulubuhum boleh menerima zakat. Yang tujuannya jelas, bene wonge luweh mantep nek Islam niku luweh lomo, luweh apik tinimbang sakliyane Islam. Cuma ya niku kadang lho kula tanglet tiyang
konco-konco sing omahe cedek-cedek gereja. Memang seperti itu. Diakui atau tidak. Sing kaji ku luwih medhit timbangane kajine cara kajine wong Kristen niku luwih lomo timbang kajine wong Islam. Ada. Nah itu bisa kita berikan seperti itu. Terus napa masuk dalam mu'allafati qulubuhum niku orang-orang sing perang fisik. Lah lek niku wau kan perang akidah, perang non fisik. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang memang perang terhadap orang kafir secara fisik li'i'la'i kalimatillah. Itu juga berhak mendapatkan zakat walaupun niku sudah dengan catatan tidak mendapatkan gaji dari negara. Jadi tentara Islam niku ada yang digaji, ada yang tidak. Nah, yang tidak digaji ini nanti berhak mendapatkan zakat pun. Wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi niki artinya budak. Tapi yang dimaksud adalah orang yang akhirnya nanti menggunakan zakat niki untuk membebaskan budak atau membebaskan dirinya kalau dia adalah budak. Maksudnya niku. Terus wal gharimina lan wong sing nanggung utang. Artinya niki ngeten. Aja kok terus ngaku wah niki anggota Fokus sedaya duwe utang berarti angsal dhewe mboten. Maksudnya ngeten. Utange niku sing sekirane ngentekno apa sing dinduweni. Jadi misalkan jenengan punya aset rumah yang ditinggali niku 100 juta misalkan nggih. Atau 200 juta, terus gadah sawah sing gawe urip harganya 300 juta, berarti jenengan punya aset 500 juta, mergo kecantol mbok rondo dan lain sebagainya entek 700 juta utang. Nah itu kan min 200 juta. Senajan omahe didol sawe didol dereng nutupi utang. Nah ini bisa atau boleh mendapatkan zakat. Angsal diparingi zakat dengan catatan utangnya niku utang yang sudah jatuh tempo. Nah nek utangnya 10 tahun nggih mboten. Yang sudah jatuh tempo tahun itu. Tujuannya apa? Membantu dia supaya keluar dari jeratan hutang. Loh Ustaz, wong utange 700 juta. Mau terima zakat fitrah kok iso. Loh, mungkin saja jatah duit sing wayahe tuku beras iso dicelengi gawe nyicil nyaur utang. Niku apike Islam pun niku gharim. Yang ke 7 sabilillah. Lah niki sabilillah kula wangsuli malih sabilillah itu pendapat yang kuat adalah tentara-tentara Islam. Yang dimaksud sabilillah adalah tentara-tentara Islam sing melok perang. Adapun pendapat kiai, ustadz, pondok pesantren, masjid masuk sabilillah itu pendapat yang lemah. Yang diambil dari kitab tafsirnya Imam Razi yang dinisbatkan kepada Imam Qofal. Masalahnya nggih. Pendapat ini keluar dari Imam Qofal saat beliau tasik Mu'tazilah. Jadi belum ahlu sunnah. Dikhawatirkan ini adalah pendapat beliau saat masih mengikuti golongan Mu'tazilah. Makanya tidak boleh dipakai. Terus bagi yang menerima, kados misalkan kulo niku kan statusnya di sini diustadkan, kadang niku enten sing maringi. Yaitu kita harus menimbang diri. Nek awake dhewe memang enggak berhak menerima zakat, ojo kok ditampani wae. Jadi ya enak sih Pak diwehi niku enak. Jujur enak. Saya ngerasakan diwehi enak. Pernah lek ngomongine akeh, enak. Tapi ya saya juga harus sadar diri. Saya berhak enggak? Kira-kira ini hak saya atau haknya orang lain sing secara sadar saya ambil. Nah itu harusnya seperti itu. Ojo kok ditampani wae.
Harusnya. Cuma ya wis kono-kono lek sing gelem nampani ya wis kono-kono, ndak tanggung jawab nggih. Pokoke kula wis nyampekne. Suwen cara ditakoni, "Kowe ngaji ning sumberan?" "Oh, sempun Gusti." Saking wonge ngeyel-ngeyel ngoten nggih. Pun. Yang terakhir wabni sabil adalah musafir. Maksudnya niku orang yang bepergian walaupun kaya. Jadi misalnya enten tiyang mriki merantau teng Kalimantan, duitnya wis dikirim ning Jawa kabeh, gak nyekel duit plus gak iso mulih. Nah, ini dia bisa. Misalnya enten tiang Arab zakat angsal diberikan kepada dia, tujuannya supaya dia mungkin bisa angsal sangu sing gawe mulih. Senajan misalnya teng daerah asalnya dia tuan tanah, tuan takur dan lain tidak masalah. Sugih kan neng kampungnya wong kan dia ndak sugih. Jadi dia berhak menerima zakat. Lah, terus tenggene ayat yang harus diperhatikan, 4 golongan awal itu disampaikan dengan lafadz lam, lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, damel lam. Tapi lek sing 4 yang akhir itu damel fi, wa firriqabi wal ghadimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Bedanya apa? Bedanya ngeten. Yang disampaikan pakai lam lil fuqara'i berarti fakir, miskin, amil kalih muallafati qulubuhum, muallaf itu boleh menggunakan harta zakat yang diterima untuk konsumsi pribadi. Karena pakai lam niku faedahnya litamlik, jadi angsal. Tapi nek sing 4 akhir wa firriqab wa firriqabi terus wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil menggunakan fi, berarti itu bukan hak milik tapi hak guna. Maksudnya hak guna niku wal gharimin, wong sing duweni utang. Berarti lek diwehi zakat dia harus mengutamakan zakat ini dikumpulno gawe bayari utange. Mboten kok terus angger diwehi dintekno mboten. Begitu juga fisabilillah, tentara sing perang fisabilillah, dia harus menggunakan zakat ini untuk operasional kebutuhan jihad fisabilillah. Ora kena nggo wayuh meneh misale kuwatah zakate. Napa zakat mal dia dapat 200 juta misalkan nggih. Terus gak damel kebutuhan sabilillah, damel kebutuhan yang lain sebagainya ndak boleh. Karena penyampaian Gusti Allah niku damel fi pun niku terkait mustahiquz zakah. Mungkin jadi wonten yang akan kita bahas kalih wau zakat dengan harga atau dengan uang. Monggo mungkin ada yang badhe kita bahas. Monggo. Cek. Bismillah. Kalih niki wonten rokok saking sederek sing ajeng rokokan niki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki Gus terkait niku. Iku wonten teng sawenehe daerah niku napa niku pada ditokohkan, disepuhkan. Duka masyarakat niku tujuane milih niku kersane dipun piyambake sing ngerti napa pripun, tapi kenyataane ketika masyarakat mempercayakan kepada beliaunya, akhirnya beliaunya jawabnya ngeten, lho aku duduk panitia zakat, duduk pembuatan pengurus zakat. Lah ketika diparingi berapa kintal pun nggih namung dimiliki sendiri, mboten dibagikan. Lah niku pripun? Bagi sing bayar zakat atau yang menerima itu ya napa nih? Niku wonten sakmene daerah ngoten. Kula niki nate diwaduli, kula niki badhe mboten ate kok angsal zakat ini mboten ate. Padahal kelasnya kelas rendah niku. Lah terus lha niku pokok nggih diparingaken teng mriku pun niku pun mboten dibagi. Namung disebut dimiliki piyambak, berapa kintal pun piyambak. Niki pripun Gus? Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Niki ngeri ya. Sing tanglet ketua takmir nih. Ngeri. Penasehat kula dalam hal amil zakat. Oh, ngedeni niki. Jadi kirangan pun wis kula husnudon beliau mboten ngetes kula. Ngapunten Gus, wong malaikat Jibril pun tangateng Nabi Muhammad ki kok nate kok. Oh, Kanjeng Nabi niku luwih mulya timbang malaikat Jibril. Jadi ngeten-ngeten. Nah, masalah niku sebenarnya waqi'iyah nggih, masalah yang sering terjadi atau pernah terjadi di beberapa tempat. Masalah masyarakat lebih mempercayakan kepada ya kiai lah atau tokoh di tempatnya untuk bayar zakat. Ini bagaimana? Tidak apa-apa, jadi ngeten. Masyarakat menyerahkan zakat itu kan tujuannya kiai sing ngerti. Anggapannya awam loh nggih. Kita memposisikan diri sebagai awam, misalkan kula nyerahne kiai langgarku Cais. Ini saya berikan kepada Cais dengan tujuan nopo? Misalkan Cais tidak berhak menerima, Cais bisa menyalurkan ke orang yang berhak. Nah, masalahnya terus misalkan Cais itu bukan amil yang ditetapkan oleh pemerintah, zakat saya kan dereng sah. Ketika zakat hanya diterima panitia yang bukan amil niku dereng sah. Karena kembali lagi panitia itu adalah wakilul muzakki, sedangkan amil adalah wakilul mustahik. Beda. Nek diserahkan ke amil sing zakat wis gak urusan, wis sah. Gari urusannya amil kalih orang yang berhak mendapat. Tapi yang menerima panitia, kok nanti panitia ini salah dalam mendistribusikan, panitianya wajib ganti, muzaki juga zakatnya belum gugur. Belum gugur, belum sah. Dereng sah. Berarti dia masih punya tanggungan kewajiban zakat. Nah, terus misalkan niku wau ada, terus dimiliki sendiri, niku pripun Mas, wallahu a'lam nggih. Nggih nuwun sewu nek ngomong ngoten niku yo ngedeni. Maksudnya ngedeni niku kula ndak berani terlalu jauh karena ajrih, bukan ajrih di paido mboten. Kula gak wedi blas di paido. Cuma wedi tirose tiyang Jawa ini kan lek alok melok. Lah wedine niku saya ndak dalam rangka nasihati, wedine cuma maido dan naudzubillah katut. Mungkin mboten. Jadi kembali lagi lah saran untuk kita-kita yang ditokohkan di masyarakat masing-masing. Ya kalau memang diberi, kalau memang kita merasa pantas, ya monggo diterima. Tapi kalau tidak atau ada yang lebih pantas dari kita, nggih monggo disalurkan ke yang lebih berhak, kepada yang lebih berhak. Cuma kalau memang nuwun sewu jenengan misalkan punya pedoman, saya masuk fisabilillah, memang ada, maksudnya banyak, bukan ada, banyak ulama yang mengatakan ustadz, kiai, atau itu masuk sabilillah, ada. Cuma dalam madhab kita itu pendapat yang kurang kuat, yang kuat itu tidak masuk. Cuma kalau memang misalkan mboten nopo-nopo lah, pendapat lemah lah, gak popo, pokoknya jek enek ulama yang mengatakan mau diikuti, monggo, tidak apa-apa. Misalkan badhe ngikuti sing niku, nggih. Ini, mbon ngoten nggih pertanyaane. Pemahaman kula ngoten, artinya yang ditanyakan seperti itu. Terus lek masyarakat misalkan menyerahkan kepada kiai, ustadz, nek timbangane gelo nggih diterima, tapi nggih niku wau kalau memang kita ndak berhak kita salah. Kula ngoten, kadang niku teng griya ada yang memberi. Sing ngeteri kula zakat niku ada, baik itu zakatul mal atau zakatul fitrah. Kalau zakat mal biasanya kalau tamlik terus kita arahkan kepada sing sering lare yatim nek kula. Artinya tapi ditamlik dulu karena yatim kan bukan mustahik. Ditamlik dulu terus nanti disalurkan ke yang lain. Terus lek zakat fitrah biasanya saya mengarahkan ke amil, teng mriki enten amile.
Lah sing ngerti kadang jawabnya menjenengan kan nggih hamil lah repot ya. Wis kono bayar zakat neng omah sing kon ngotong-ngotong sik kula kan artinya jane mburuh nih gak gelem gowo rene dititipne neng omah repot coba ya wis nopo-nopo itu kalau saya biasanya saya arahkan teng amil-amil atau kalau tidak ya wis kita terima terus kita salurkan kepada yang lebih berhak kalau memang kita ndak berhak mendapatkan zakat kalau berhak nggih pun dipek dhewe nggih mboten napa ngoten. Intinya jangan sampai ketokohan kita dijadikan alat untuk memonopoli hal-hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ngoten ingkang jawaban kula selaku anggota kepada penasehat. Dadi lek enten klentune nggih dinasehati nggih. Ngoten matur nuwun. Tadi tanglet Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah zakat fitrah itu untuk penerima zakat, apakah ada ketentuan batasan? Katakanlah zakatnya kan kalau 2,5 kilo, terus penerima itu sampai berapa? Apakah ada batasan? Karena untuk ini pengalaman saya pada waktu jadi amil itu di musola saya karena di sana sudah masih ada akhirnya untuk menghindari seperti untuk katakanlah untuk pembangunan masjid atau pembangunan musola atau lain-lain itu untuk penerima zakat itu saya tambahi lagi. Saya alirkan ke orang yang sudah menerima itu karena kita mau mengalirkan ke lain tempat itu sudah kesulitan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngeten dalam madhab kita mustahiquz zakah itu 8 golongan. Lah dari 8 golongan niku wau bebas. Maksudnya bebas berapa orang dari setiap golongan yang akan diberi. Jadi misalkan fakirnya 10, miskinnya 10 dan yang lain sama 10 boleh. Atau nanti disepakati dulu. Amilnya musyawarah kados niki sistem yang berlaku teng mriki nggih kita ceritakan promosi kula nggih. Ngatakwa niku sebelum pembagian biasanya amilnya rapat. Dari 8 golongan kita sepakati sing diwehi berapa golongan. Biasanya kalau teng mriki hanya 2, fakir kalih miskin. Hanya itu. Nah, dari fakir miskin ini nah baru nanti kita data fakirnya ada berapa orang, miskinnya ada berapa orang. Tapi lek niki sing niki gak jalan. Terus dadi siji ya fakir ya miskin dadi siji datane nggih, gak jelas sing fakir piro, sing miskin piro. Intinya kalau dalam madhab Syafi'i sebenarnya ada aturan musawah, ada merataan. Lek fakire sing diwehi wong 5, miskine ya kudu wong 5. Gharimnya juga 5. Kan angel, Pak. Niki, lah ada pendapat yang lain yang boleh digunakan ndak harus musawah. Jadi misalkan fakirnya 20, miskinnya 15, gharimnya 1. Ini boleh. Dan juga kembali ke pembahasan pertemuan winginane zakat fitrah niku mbagine mboten kudu rata padha. Artinya fakir oleh 5 kilo, miskin ya ndak harus 5 kilo. Kebutuhannya kan beda. Fakir luweh nemen. Itu boleh fakirnya ditambahi. Misalkan fakirnya 12 kilo, miskinnya 10 kilo. Kan pun kacek 2 kilo sesuai dengan kebutuhan. Lah niki nanti tugasnya amil sing wau al-arif. Al-arif itu yang tugasnya mengamati, menganalisa atau mencari bukti bahwasanya si A lebih butuh daripada si B. Niki tugasnya al-arif niku wau. Lah lek teng mriki biasanya kerjasama kalih RT RW-nya. Antara si A si B luwih butuh ndi.
Kalau mungkin ada kuota lebih, yang lebih butuh bisa ditambahi, bisa ditambahkan. Ngoten. Jadi misalkan yang jenengan lakukan tadi ditambahkan kepada penerima yang enggak itu betul. Cuma aja digoleki sing kanca-kancane ngopi tok. Digoleki yang lebih butuh. Jadi wah iki koncoku ngopi tambahi. Wah, jangan. Apalagi wah iki turahe enek setengah kintal. Amile 5 wis ditumroto amil. Oh enggak boleh. Amil itu bagiannya hanya 1/8 dong ya. 1/8. Jadi makanya lek atakwa amile gak oleh no bener nih ya. Bener. Jangan sampai memperkaya diri ya. Jadi niku wau andekan kuota zakatnya masih ada terus semua mustahiknya di daerah itu sudah terbagi. Ini bagaimana? Tambahkan kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Ngoten. Nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, pangapunten Gus nggih, kula badhe tanglet sekedhik ingkang wonten dua versi mungkin nggih. Ingkang setunggal mangkaten menawi lho nggih. Insyaallah niki sing kula jalanaken. Tiap hari-hari badhe lebaran niku kula maringi beberapa orang untuk dibuat zakat. Misalnya ada 10 orang, kula paringi niki budhe damel zakat benjing. Niki Pakde, niki damel zakat benjing. Itu versi pertama. Niku pripun mangke jawaban jenengan, pendapat jenengan sedanten lah. Kaping kalih biasane niki sing biasa dilakoni wong tiyang kathah niki. Zakat niku kono terus nggone mbae dhisik, terus nggone ibuke dhisik. Atau keluarga yang dekat dulu. Padahal orang itu ya dikategorikan cukup nggih cukup karena merasa dia itu sebagai pepunden orang tua. Makatan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampunten kula wangsuli yang nomor 2. Yang nomor 2 kula sing dereng paham. Zakat dibeto tenggene ibuke. Maksudnya niku diparingne ibuke. Napa pripun? Oh. Diparingne jenengan ngoten. Jenengan maringaken teng derek-derek. Nggih niku sing pertama, yang kedua. Nggih. Oh, nggih. 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 Nggih, maksudnya diparingne kepada sederek sing luwih sepuh ngoten. Oh, nggih. 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 Jadi nggih kula jawab riyen pun sing pertama jenengan memberikan berarti makanan pokok kepada saudara jenengan untuk dibayarkan zakat fitrah. Itu bagaimana? Iku sae sangat maringi tenggene tiang untuk menunaikan kewajiban. Niku sae sangat, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menjalani itu. Yang pertama, kita harus memastikan
bahwa kita kan ngeten zakat fitrah kemarin tujuannya diberikan bene mboten wonten tiyang Islam bingung urusan weteng nalikane riyaya. Nah, yang harus diperhatikan yang kita berikan kepada orang lain itu sudah melebihi jatah untuk kita sendiri dan juga orang yang wajib kita nafkahi. Jadi termasuk orang yang wajib kita nafkahi mboten namung bojo, mboten namung anak, tapi misalkan wong tua sing mboten mampu, itu harus dilebihkan dulu. Artinya dilebihkan niku kebutuhannya untuk riyaya dipenuhi dulu. Baru kalau sudah itu saya sangat jenengan memberikan itu. Yang kedua yang harus diperhatikan, jangan sampai pemberian itu malah menjadikan dugaan elek. Soalnya nuwun sewu sekarang itu sensitif nih, maksudnya masalah seperti itu sensitif. Kadang kita niatnya baik, tapi ditampit yang lintu itu belum tentu baik. Kita niatnya memberikan itu supaya orang lain bisa melakukan kewajiban zakat fitrah. Tapi nek wis atine niku enten hasute, enten irine, wah ngenyek kita. Rumasane gak kuat tapi tasane beras koyok ngene. Nah, itu yang harus dijaga. Kalau memang potensi seperti itunya lebih besar, hindari. Cari orang atau tempat yang aman dari fitnah. Karena itu termasuk fitnah. Niku yang pertama. Masalah bagaimana saya sangat andaikan sudah melebihi kecukupan keluarga dan juga tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, pertanyaan kedua niku zakat diberikan kepada sederek sing luwih sepuh, yang napa wau pepunden lah misalkan nggih. Itu bagaimana? Lagi-lagi jawabannya niku saya. Ini yang harus jenengan ketahui. Jadi jenengan lampai niku mungkin ketriyen tasik mamang lah. Sekarang harus tahu kersane kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu tidak terjadi. Jenengan harus tahu bahwasanya sedekah ataupun zakat itu luweh apik diparingno tenggene kerabat. Maksudnya kerabat itu orang yang masih memiliki hubungan persaudaraan dengan kita. Itu api-api sedekah. Jadi misalkan adik sedekah tenggene kakang, niku ganjarane ngeluwihi jenengan sedekah tenggene wong liya. Karena sedekatul qarabah, sedekah kepada kerabat niku siji ganjarane entuk ganjaran sedekah, nomor kalih ganjaran silaturahim. Napa malih lek dulure omahe cedhek tangga. Ini dapat 3, sedekahe angsal, silaturahime angsal, terus wafa'u hukukil jar, memenuhi hak tetangga angsal. Makanya diberikan kepada sing luwih sepuh dan itu bagaimana? Saya kalau masih kerabat saya dengan catatan sing diwehi nggih berhak menerima zakat. Mungkin nuwun sewu tanggane enten sing gak dulur butuh. Dulure sing omahe gang petang omah rada papat mampu, tapi karena wah dulurku diwehne dulure tanggane keluwen, ini jangan. Tidak bisa. Jadi dilihat dulu. Terus yang kedua, kerabat sing nafkahnya wajib ditanggung itu juga tidak boleh menerima zakat. Termasuk yang wajib diterima ngene niku wau, misale anak. Zakat fitrah diwehne anake dhewe, zakate bapak. Oh bapake neng mboke neng bapake, muter berasnya gak metu omah. Ya itu ndak boleh. Karena tiang sepah, anak, bojo itu cara memuliakannya bukan dengan zakat, tapi dengan nafkah. Jadi jangan sampai keliru. Misalnya nuwun sewu enten anak wis mampu, wong tuane gak mampu.
zakate diwehno wong tuane. Itu ndak boleh. Wis zakate gak sah, entuk dosa gak gelem nafakoi wong tuane. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau memang saudaranya bukan orang yang wajib dinafkahi, terus saudaranya juga mampu, jenengan paring niku ganjarane loro. Nekani kewajiban zakat atau entuk ganjaran sunnah sedekah, yang kedua entuk ganjaran silaturahim. Ngoten. Pun itu jawaban sing Allah. Kula Gus. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pembayaran zakat fitrah yang ada di masjid, Gus. Misalnya ada seseorang akan zakat fitrah di masjid, ya. Tapi orang itu tidak membawa beras. Ya. Terus di masjid itu tadi dikatakan harus ada beras yang dari, kalau di masjid sini Pak Anaki. Dan di sini tidak menyediakan, Gus. Ya, tidak menyediakan. Apakah itu harus kita beli dulu kemudian dizakatkan? Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, di sekolah itu banyak sekolah-sekolah yang tidak punya basnas. Apakah sekolah itu hanya membentuk panitia saja atau mencari di basnas dulu personil-personilnya. Terus bagaimana penyalurannya jika sekolah tidak punya basnas. Kemudian selanjutnya, tidak terlalu banyak Gus ya. Terus ini guru kebanyakan pakaian najis, sepatu gilap, tapi keadaannya juga memprihatinkan, kecuali guru negeri. Itu juga kalau di dalam wajib penerima zakat fitrah tidak ada di situ ya. Apakah guru itu juga bisa masuk dalam penyaluran zakat fitrah? Karena kebanyakan wah guru ya mesti duit-duit ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, papat itu. Ini masalah tadi juga dikatakan di sini juga banyak amil-amil yang di Masjid At-Taqwa itu tidak dapat ya. Ya memang alhamdulillah ya. Kemudian ada seorang yang tidak masuk amil, tapi tugasnya orang itu sering atau mencarikan anggota-anggotanya untuk menerima zakat fitrah. Misalnya ke Basnas itu apakah bisa dikasih zakat fitrah? Oh, yang sangat terakhir orang sakit Gus, orang sakit. Anaknya kaya tapi orangnya sakit stroke ya. Anaknya kaya, itu juga apakah bisa dikasih zakat fitrah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagi-lagi nggih. Niki sing tanglet penasehat malah, mboten ketua takmir, penasehat masjid nih. Jadi semoga-moga mboten ngetes amile masjid. Jadi ngeten kirangan sampai soalnya niku mboten ngitung kula kathah pokoknya. Yang pertama tadi monopo wau sekolah nggih, bukan. Yang pertama oh nggih. Nah ini tadi saya seingat kula nggih tidak mengatakan wajib. Saya hanya mengatakan usahakan amil bekerja sama dengan toko-toko terdekat untuk menyediakan beras. Jadi lek enten tiyang nggawa dhuwit nggih keken tuku, nek gak enten kok berase gak payu dibalekno. Jadi ndak harus nopo amilnya kulaan riyin. Lah engko lek gak entek ya nopo. Jadi kerjasama yang harus diusahakan itu ada kerjasama antara amil dan juga mungkin penyedia beras untuk disediakan di sekretariat amil atau di masjid.
Tapi ndak harus nggih, ndak harus. Tadi saya bilang usahakan supaya nopo setiap orang yang datang berhasil untuk membayarkan zakat. Niku yang pertama. Yang kedua, masalah sekolah niki koyoke wis kula bahas teng kirangan pertemuan kapan nggih. Nanti kula bahas. Jadi intinya panitia-panitia yang dibentuk di sekolahan itu kan memang kebanyakan belum bersertifikat atau belum sah menjadi amil, hanya panitia. Makanya kula pada pertemuan itu mengatakan lek iso mboten usah. Tapi andaikan misalkan tetap diadakan di sekolahan, monggo, cuma ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan diperhatikan, salah satunya ojo dicampur berase. Karena bukan amil, panitia itu tidak boleh nyampur beras zakat. Karena nanti takutnya ada beras yang kembali kepada muzakinya. Dan itu bisa membuat zakatnya tidak sah. Solusinya bagaimana? Panitia yang dijadikan untuk ngurusi zakat di sekolah carikan sertifikasi amil. Supaya bukan hanya berstatus panitia tapi berstatus amil. Ngoten. Yang ketiga nih wow, guru necis, sepatune mengkilap, ini bagaimana? Gajinya, nah ini ngeten. Orang berhak menerima zakat itu ada beberapa cara. Yang pertama jelas tadi, analisa amil. Amilnya harus bisa menganalisa. Oh dia masuk miskin, oh dia masuk fakir, alasannya begini. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan mustahik. Kalau memang ada guru sing senajan pakaiannya necis sepaketune mengkilat tapi gajinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, terus dia merasa berhak mendapatkan zakat, ya ngomong. Soalnya amil-amil ini kan kadang juga takut gitu loh. Oh kayak arep diwehi oh, sepatune lo meling. Nah, amile malah gak duwe sepatu. Nah, kan ngoten. Jadi yang kedua ada yang namanya pengakuan mustahik untuk berhak mendapatkan zakat. Kalau memang ada orang yang seperti itu, dia merasa berhak dan pengen moro, aku gajiku gur sakmene, ngene, kebutuhannya sakmene, ge tuku pempes anakku tok entek misalkan. Lah terus piye jenengan pengen oleh zakat? Ya oleh. Kalau memang kenyataannya pendapatannya tidak bisa menutup kebutuhan. Angsal. Tapi yo moro sapa sing ngeruh kan ngoten. Itu yang kedua. Yang ketiga adanya bayinah. Bayinah itu bukti. Ya bukti bahwasanya orang itu walaupun sepatunya mengkilat, bajunya necis, pendapatannya tidak menutup kebutuhan. Ada buktinya. Artinya misalnya wongnya gak gelem ngaku. Terus amilnya juga tidak bisa menganalisa orang itu. Ada bukti paling tidak. Misalkan sing ngomong tenggene amil sing tukang gaji. Niku lho guru honorer, gur pirang jam ning sekolahan gajinya sakmene. Nah, itu ada buktinya. Ini selip gajinya dan lain sebagainya. Itu bisa. Yang keempat wonten ya Allah, istifadah niku menyeluruh. Maksudnya niku masyhur. Jadi ada guru pakaiannya necis, pakaiannya mengkilat, pede meling resik terus. Tapi wis terkenal ning desa kuwi nek guru niku termasuk mboten mampu. Nah, kalau sudah istifadah artinya ada 10 orang atau lebih yang mengakui bahwasanya itu berhak menerima zakat, maka dia berhak. Tapi ojo terus koncone ngopi 10 dilumpukno, aku jokno, aku gak mampu aku. Ojo nggih. Jadi harus benar-benar real orang-orang niku tahu kalau dia memang tidak bisa menutupi kebutuhannya. Niku bisa nanti diajukan pun. Niku yang ketiga, yang keempat napa wau wong loro.
Nggih, tiang sakit napa-napa sing nomor sekawan wau. Lah nggih, tiang sepah sing stroke, terus anake sugih. Nggih. Ya itu tadi. Orang tua itu nafkahnya wajib ditanggung anak. Anaknya itu wajib nyukupi kebutuhan orang tuanya. Lah lek wis kalih anake dicukupi berarti kan sudah cukup. Gak fakir, gak miskin, sudah cukup. Sudah dicukupi anaknya atau bahkan ndak lagi cukup, sudah kaya karena dikayakan oleh anaknya. Tapi nek anaknya ndak mau tahu, ya kutukan dari watu wae. Jadi ngeten, maksudnya kalau anaknya ndak mau tahu berarti dia berhak. Karena apa? Belum dicukupkan. Dia belum dikayakan. Dia berhak mendapatkan dan anaknya mesti oleh dosa. Dia meninggalkan kewajiban nafkah. Pun niku mbon sekawan 5. Sing 5 terakhir no. Niku wau terakhir nggih mbon. Pun terakhir niku mangke lek kirang nggih ada yang terlewat kita bahas di sesi lain-lain. Kita tutup riyin niku wau terkait zakat fitrah. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadza wallahu taala alam bisawab. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala fil khalqi kullihim lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani maula salli wa sallim daiman abada ala khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani maula salli wa sallim daiman abada ril khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'a dhubabatun abadan fi jismihil hasani maula lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa wala yaradillahu fi syamsi dhu fatani maul daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadha bimukhtatini maula wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hadhil khasa'is fatha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani maula ya salli wa sallim bada ala habibika khairil khalqi
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر lana ma madaya wa si'al karami matur nuwun pangapunten kang kathah iki terakhir nggih kula maca niki wong sing diwehi zakat mergo sing wehi niku izin haram diterima enten tiyang glibet ning sandinge panitia zakat sampai panitiane izin terus diwehi niku haram ditampa nggih haram ditampa pun niku mawon mugi sedaya sehat panjang yuswa saged kepanggih malih ngapunten sedaya lepatipun akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.